सिर साहांद साहो, जिस पास बैठिया सबना दा वेस। एक अंकार सतगुरु ते प्रसाद सच, वाहिगुरु जी की फतेह। विघन विनाशन श्री वाहिगुरु जी की फतेह। विघन विनाशन सोए। पुन गुजरी को बंधन करे, बोली आज धन एह करी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चवर तख्त संघासन दे मालक सतगुरु गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर सभायमान हो रही गुरु की संगत, सतगुरां ने महान कृपा करके ये सत संगत दे सुभागे समय बख्शिश किते। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज साहब जियां दे जीवन की कथा आपां सरवण कर रहे हाँ। पिछले दीवान दे विच बचन सरवण किया है। गुरता गद्दी ते महाराज जिस वेले बैठे ने, बेअंत संगतां ने महाराज साहब जियां नूं भेटावां अर्पण कीतियां। महाराज साहब जी दियां खुशियां उस वेले संगतां ने लईआं ने। दीवान की समाप्ति करके महाराज जी अपने घर नूं गए। माता नानकी जियां नूं जाके अपनी दादी मां नूं नमस्कार कीती है। बेअंत असीसां उन्हां कोलों प्राप्त कीतियां। माता जी गुरु हरगोबिंद महाराज जियां दे कीते हुए बचन याद कर रहे ने। ये प्रसंग इतिहास आपां पिछे सरवण करिआ है। अगे जिवें महाराज कृपा करदे आओ सरवण करिए। मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। उन गुजरी को बंधन करी, अपनी दादी मां जियां नूं मिल के धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी उठ के फिर अपनी माता गुजरी जियां नूं आके मत्था टेकिया, नमस्कार कीती है। बोली आज धन एह घड़ी। माता गुजरी जी कहन लगे अज ये जिहड़ी घड़ी प्राप्त हुई है ना, साडा पुत्र गुरता गद्दी दे उपर विराजमान होया, ये घड़ी धन है, ये समा धन है, ये सारा परिवार और संगतां धन हन जो ऐसा समा जाके बनया है। सो ऐसे समय नूं ऐसी घड़ी तो बलिहार जाइए, सदके जाइए जो सतगुरु अज गुरता गद्दी नूं प्राप्त होए हन। वारत सिर पर धन की थाती। माता साहब जी अपने पुत्र धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे सीस दे उपर दी माया वार वार के ना पैसे, ये शुभ सगन समझिया जाता है कि जिहड़े गरीब ने लोड़वंद ने उन्हां दी मदद वास्ते उन्हां दियां असीसां दुआवां भी मिल जान, उन्हां दी मदद भी हो जावे। सो इस तरह धन नूं वार के महाराज जी संगतां नूं लोड़वंदां नूं दान करदे हन। करी हरख भर शीतल छाती। अज माता जियां दी जो हिरदा है ना, कहन लगे बड़े आनंद दे नाल भरिया होया। अज हिरदे विच सीने विच कह लईए हिरदे विच इन्ना सुख ते इन्ना आनंद है। अपने पुत्र नूं गुरता गद्दी ते बैठिया वेख के बड़े आनंदित होए हन। इस विध मिल जुगमातन साथ। इस तरह महाराज साहब जी दोनों मावां नूं, दादी मां नानकी जी अते माता गुजरी जियां नूं मिल के बैठे अपरथान पुन नाथ। और थां ते घर दे विच जिथे बैठण दी जगह, आराम करन दी जगह महाराज उत्थे बैठे हन। अनक विधन के भोजन बने। घर दे विच संगतां वास्ते कई तरह दे भोजन छकण वाले बने होए हन। स्वाद घने सकल रस ने। ये सारे भोजन बड़े स्वाद ते कहन लगे भी इसे तरह बहुते रस वाले पदार्थ बने हन। हार परोसियो जुत चतुराई। सतगुरु पातशाह महाराज जिथे बैठे ना, उथे थाल परोस के महाराज जियां दे छकन वास्ते भोजन लियांदा है। तुरश सलवण तिकत मधुराई। सो ये जिहड़े भोजन ने ना, आपां आम ही ये बचन सरवण करदे आ, जिह प्रसाद छत्ती ही अमृत खाहे।
ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਤੁਰਸ। ਤੁਰਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਖਟਿਆਈ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਟਿਆਈ ਆਵੇ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਉਹ 6 ਭੋਜਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਖੱਟੇ ਤੋਂ ਬਣੇ, ਖਟਿਆਈ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਟਿਆਈ ਤੋਂ 6 ਭੋਜਨ ਬਣ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਸਲਵਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਲੂਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਵੇ। ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਮਕ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਵਧੇਰੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਮਕ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ 6 ਪਦਾਰਥ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਧੁਰਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 6 ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 6 ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 6 ਰਸਾਂ ਤੋਂ 36 ਪਦਾਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਸ ਤੋਂ 6 ਭੋਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ 6 ਬਣ ਗਏ, ਨਮਕ ਤੋਂ 6 ਬਣ ਗਏ, ਖਟਿਆਈ ਤੋਂ 6 ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਆਸ਼ਾਦਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਓ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਥਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਜਾਇਆ ਭੋਜਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮੱਖੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਾਂ ਧੂੜ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮੱਖੀ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨਯੋਗ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਭਜਨ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਪਰਦਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਭਜਨ ਇਸਤਰੀ, ਜੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਢੱਕ ਕੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਛਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਬਸਤਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਢੱਕਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਕਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਨੰਗਾ, ਮੱਖੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਦਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਾ ਘਟਾ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਛਕਣਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਥਾਲਾ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਪੋਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਢੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਲਿੱਦਰੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਢੱਕ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਢੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਦਲਿੱਦਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪੋਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਆ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਗੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪੂੰਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਜਨ ਢੱਕਿਆ। ਟਿਸ਼ੂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਜੂਠ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਜਨ ਢੱਕਿਆ ਜਿਹਦਾ ਭੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅੱਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਬਹੁ ਮੁੱਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਧੰਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਥਾਲ ਸਜ ਕੇ ਆਇਆ ਭੋਜਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਭੋਜਨ ਲਿਆਇਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਕਰ।
ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਉਤਾ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖ। ਇਹ ਅਪਰੰਪਰਾ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਚੌਂਕੀ ਪਰ ਗੁਰ ਅਗਰ ਟਿਕਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਫਿਰ ਹਜਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ ਗੋਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਸਿੱਧਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਲੋ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਭੋਜਨ ਖਲੋ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਜੰਮਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਭੋਜਨ ਖਲੋ ਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਝਾਟੀ ਬਦਲ ਲਈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਖਲੋ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਾਈ ਦੀਆਂ, ਖੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਵੈਦ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਨਾ ਛਕਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਖੀਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਜਦੋਂ ਛਕਣਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਪਰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਹ ਆਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਵੇਗਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਭੋਜਨ ਛਕ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਪਰੰਪਰਾ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਲਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਲਸ ਵਾਂਗ ਸਜਾਵਟ ਕਰੋ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਛਕਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਛਕਾਉਣਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਥਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛਕਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਆਇਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਿਆ ਭੋਜਨ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲਣੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ।
ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਅਚਵਤ ਭਏ ਸਵਾਦ ਕੋ ਪਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਓ ਪਾਚਕ ਧਨ ਸਮੁਦਾਇ। ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈਆ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਭੋਜਨ ਲਾਂਗਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਭਇਓ ਨਿਹਾਲ ਸੁਜਸ ਕੋ ਠਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਤੋਂ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਬਹਿਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਪਰੋਸ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਭੋਗ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਚਮਤਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਕੈ ਸੰਗਤ ਵਿਖੈ ਬਖਾਨਤ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੌਰ ਦੇਗ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਵੇ ਸੋ ਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕਦਾ ਤੇ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਦਲ ਭੋਜਨ ਖਾਏ ਕਨੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਬਣਿਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਭੋਜਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਟੂਟ ਨਾ ਜਿਸ ਕੀ ਖਰਚ ਵਡੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭੋਜਨ ਲੰਗਰ ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੰਗਰ ਉਦੋਂ ਘਟਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਡੱਬੇ ਜੱਗ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਲੰਗਰ ਘਟਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀ ਹੈ ਪਰ ਜੱਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵਸਤੂ ਡੁੱਲਣੀ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਡੁੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਣ ਲੱਗੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਭੋਜਨ ਵਰਤਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਦੇਤ ਲੇਤ ਨਰ ਆਵਤ ਜਾਲਾ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਛਕਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਛਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਮ ਨਿਸਾ ਲਗ ਤਿਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਛਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਚਵੰਤ ਆਹਾਰ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਰੀਤ ਹੀ ਠਹਿਰਾਈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਆਏ ਵੱਧਤ ਤੇ ਅਧਿਕਾਈ। ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ 100 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 150 ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਸੁਨ ਤੇ ਸੁਧ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਲੇ ਆਏ ਸਿੱਖਨ ਗਨ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਸੰਦ ਜਿਸ ਜੋਗ ਬਿੜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੇ ਕਰਤ ਵਿਦਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੇ ਤਹਕਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਕਰ ਬੰਧਨ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰਤ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਤ ਅਨੇਕ ਆਵਤ ਗਨਜਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਦੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਭੇ ਵਖਿਆਤ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। 10ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਹੋਇਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਅਮੀਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੜੀ ਧਨਾੜ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਤ ਸਿਰ ਦੇ ਤੁਰਕਨ ਘਰ ਤੇ ਖੋਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਗਰਾਂਤ ਲਗ ਅਵਨੀ ਸਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਗਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਨ ਜਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਧਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡੂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਸਭ ਕੋ ਚਿਤ ਚੌਂਪ ਉਮੰਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੌਂਕ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਆਏ ਸਤ ਤੇ ਸੰਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ, ਭੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਵਤ ਮਿਲਤੇ ਇੱਕ ਜਾਤੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲ ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਚਿਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੂਝਤ ਗੁਰਬਾਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਤ ਸੁਜਸ ਇੱਕ ਸੁਨ ਤੇ ਆਨੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਸ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪਗ ਪੰਕਜ ਬੰਦਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਧਰਨੀ ਕੇ ਸਮਧਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਜਵਾਨ ਖੂਨ ਹੈ, ਪਰ ਧੀਰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਅਜ਼ਮਤ ਸਿੰਧ ਅਜ਼ਰਨੀ ਜ਼ਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਮਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਔਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਨ ਗੁਰ ਨਭ ਸੋਢੀ ਸਿਰ ਮੌਰ। ਇਹ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਨੰਦਨ ਜਿਨ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਅਲਪ ਵੈਸ ਮੈਂ ਦਿਵਤ ਵਡੇਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਡਾਢਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਗਤ ਕਸ਼ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭਾਈ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਜਗਤ ਸਗਰੋ ਵਿਸਮਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਆਦਕ ਸਭ ਸੰਗਤ ਮਾਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਮਹਾਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਲੀ ਆਏ ਚੌਂ ਦਿਸ ਤੇ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਸਫੇਰੇ ਤੋਂ, ਉੱਤਰ ਤੋਂ, ਪੂਰਬ ਤੋਂ, ਦਕਸ਼ਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਉਤਰੈ ਪੰਗਤ। ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ, ਭੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਬਹੂ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੀੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਕੇਲਨ ਹੋਏ ਸਮੁਦਾਇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੇਵਕ ਕਰਹਿ ਜਨਾਬਨ ਉਸ ਫੇਰ। ਵੇਲੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ 2 ਵਜੇ ਕਰੇਗੀ, ਆਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ 3 ਵਜੇ ਕਰੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਭਈ ਦਰਸ਼ਿਤ ਭੀੜ ਵਡੇਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੀੜ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਨਿਜੇ ਅੰਗ ਸਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੜਗ ਧਨੁਖ ਸਰ ਧਰ ਕਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਨੁਸ਼ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇਗ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਹਿਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਰ ਥਿਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜਹ ਦਰਸੈ ਸੰਗਤ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਹਿ ਮੇਵੜਾ ਸਭ ਮੈਂ ਫੇਰ। ਅਤੇ ਮੇਵੜਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਕੋ ਜੈ ਡੇਰਾ। ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਆਇਆ।
ਜਿਹੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਨ ਸਿੰਘਾਸਨ ਰਾਜੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਦੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੇ ਦਰਸ ਬਿਗਨ ਅਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ। ਅਵਿਲਾਖਤ ਸਭ ਚਲ ਕਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਛਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਲਾਭ ਕੋ ਪਾਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਐਸੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਿਰਦੇ ਕਾਮਨਾ ਜੇ ਕਿਮ ਧਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨਹੁ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਵੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਧ ਸਭ ਕੋ ਦੇਤ ਇਸ ਸੁਨਾਏ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗੀ ਸੁਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਏ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚਾਹ ਹੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੀ ਵਸਤ ਆਜ ਜੇ ਦਰਬਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਲੈ ਹੈ। ਲੈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਰ ਢਿਗ ਸਰਬਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ, ਧਨ, ਪਦਾਰਥ, ਗਿਫਟ, ਵਸਤੂਆਂ, ਭੇਟਾ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਰਪ ਕਰ ਕਰੈ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਗ ਪੰਕਜ ਗੁਰ ਕੇ ਅਵਿਰਾਮ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਬਦਨ ਇੰਦ ਮਾਨਿੰਦ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਚਮਕ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਿਕਸਿਓ ਕਿੰਦਾ ਭੋਰ ਅਰਬਿੰਦ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੋਹਣਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਲਹਿਤ ਆਨੰਦ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੇ ਰਹੈ ਕੋ ਜੋ ਕਰ ਬੰਦ, ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੀਤਕ ਆਏ ਸਪਾਏ ਮੁਕੰਦ, ਤੇ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਠਾ ਨਿਕਟ ਮਸੰਦ ਬਿਲੰਦ, ਤੇ ਕੁਝ ਮਸੰਦ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਜਥੇਦਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਸੰਗਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਲੋਕਤੀ, ਚੌਂ ਦਿਸਤੇ ਬਹੁ ਆਏ, ਚਾਰ ਛਫੇਰੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਦੱਖਣ ਤੋਂ, ਪੂਰਬ ਤੋਂ, ਪੱਛਮ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਨਜਾਰੇ ਕੇ ਸਹਿਤ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਜਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਣਜਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਬਣਜਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਲੁਬਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੁਬਾਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਜਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਅਰਪ ਅਕੋਰ ਭਇਓ ਤਬ ਠਾਠ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਵਾਢੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਵਾਕ ਉਚਾਰੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਨਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਬਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਰੇ, ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ, ਇਹ ਵਣਜਾਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਲੁਬਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵਣਜਾਰੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਸਕਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬਣਜਾਰਾ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਮਹਿ ਰਾਖ ਸੁਧਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ,
कित्थे चिखा तैयार कीती है, किवें संस्कार कीता है, वो सारियां बचना जिहड़े ने वो भी सानू दस। ते नाल ये भी दस भी संस्कार तो मगरों जिहड़ी राख बच जाती है, फुੱਲ बच जाते हैं, जिन्हों आपां कहने भी अंगीठा इकट्ठा किया है, वो जिहड़ी राख बची है साडे पिता दे शरीर दी जां जिहड़े फुੱਲ बचे वो कित्थे रखे पा के, उहदे बारे भी सानू दस। ये महाराज जी धन गुरु गोबिंद सिंह जियां ने सवाल किया सिख नूं, ये दस भी साडे पिता दा संस्कार किया किवें है। दूजा बचन है भी संस्कार किया कित्थे है। तीजा बचन ये किया भी उस संस्कार करन तो मगरों जिहड़ी राख बची है, फुੱਲ बचे, वो तू कित्थे रखे ने, किवें उन्हां नूं संभालिया, इहदे बारे सिखा सानू दसना कर। ये महाराज पुछदे हन। सुन बिस्मय मुझ बिना बताए। ये जिहड़ा सिख है ना हैरान हो गया जदों महाराज ने आख्या ना दस आ गल्लां, हैरान हो गया, मन विच सोचदा पिया मैं ते महाराज नूं दस्सिया ही नहीं, मैं ते महाराज नूं दसना ते की, मैं ते किसे नूं भी नहीं दस्सिया। मेरे नाल 5-7 बंदे जिहड़े मेरे खास सन, केवल उन्हां नूं पता भी मैं संस्कार किया, पर उन्हां तो बिना मैं ते किसी संगत कोल भी जिक्र नहीं किया, किसी सिख कोल जिक्र नहीं किया, ते ना ही मैं महाराज कोल जिक्र किया भी वेखो जी मैं बड़ा वड्डा सिख हाँ जी, मैं संस्कार किया, मेरे बिना कर कोई नहीं सकिया। अज दा ते समा इहो जिहा ना, कोई निक्का जिहा काम कर ले 10 बंदियां नूं जनाउंदा भी मैं किया। इन्नी वड्डी सेवा की, अपने परिवार की परवाह नहीं की भी रंगा मार देवेगा, अपने कारोबार की परवाह नहीं की है। वड्डियां वड्डियां सरकारां जिहड़ियां ने ना, बंदा भावें किन्ना भी मजबूत होवे ते उहनूं दबा लैंदियां, साडे कहने विच नहीं चलेगा, तेरा कारोबार ठप्प कर देंगे। तो कोई भी बंदा दब जाता भी इन्ना साल ला के, इन्ना पैसा ला के कारोबार खड़ा किया, मैं बर्बाद हो जावांगा। सो कोई हुंदा जिहड़ा दबदा नहीं है और सच का साथ दिंदा है। जिवें आपां पिछे जे वेख्या ना, किसानां दा अंदोलन चलदा पिया दिल्ली विखे, जिन्हां जिन्हां ने साथ दिता, भावें कोई ढाबे वाला, कोई रेस्टोरेंट वाला जां होर जिहड़े सन, समय की सरकार उन्हां नूं दबाउंदी पई है, उन्हां दे जान बुझ के कारोबार बंद कीते जा रहे है। उत्थे कई तरह के अपने मुलाजम खड़े कर दिते भी इत्थे गड्डी मोटर रुकनी नहीं चाहिए है, इन्हां नूं घाटा पवे, कारोबार इन्हां दा बर्बाद हो जावे, ताकि लोगों को पता लगे भी जिहड़ा सरकार दे उल्ट जाके किसी की मदद करेगा उन्होंने इस तरह का नुकसान उठाना पै सकता है। गांह नूं कोई इस तरह की लहर ना पैदा होवे ते ना ही इहो जिहे लहर की कोई मदद करे। अज भी सरकार ही नीतियां चलती है, चालां चलती है, आपां रोज़ अखबारां विच जां न्यूज़पेपरां विच जां होर मोबाइलों के उपर ऐसो जिहियां खबरां सुनते रहंदे, वो बेचारे रो रो के अपना दर्द बयान करते पे, साडा कसूर कोई नहीं है, पर साडे कारोबार नूं बर्बाद किया जा रहा, दबाया जा रहा। सो ये लखी शाह वणजारा कहंदे 10,000 गड्ढा इहदे कोल है, बड़ा वड्डा व्यापारी उन्हां समयां दा। जिवें आपां अज कह लीए भी 10,000 ट्रक होवे बंदे दे कोल, एडी वड्डी ट्रांसपोर्ट होवे तो फिर बड़ा वड्डा ही होवेगा ना बिजनेस करने वाला व्यापारी। सो इहदे कोल 10,000 गड्ढा है, पर फिर भी इन्हें अपने कारोबार की परवाह नहीं की भी जे सरकार नूं पता लग गया तो किते मेरा कारोबार ही ना सारा बंद करवा देन, जां मेरे परिवार नूं मार ना देन, जां मैनूं किसी तरह का कोई इहो जिहा केस बना के, कानून बना के किते जेल विच ना धक देन। इन्हां किसी गल्लां दी परवाह नहीं की गुरु के सिख ने। कारोबार जांदा चले जावे, परिवार जांदा चले जावे, पर मैं अपने गुरु के शरीर का सन्मान करना, इहदा संस्कार करना, मैं शरीर का नरादर नहीं होण देना, ये मेरे कोलों वेखिया नहीं जाता। ये सच्चे सिख की निशानी है, गुरु के स्वरूप का सत्कार करना, गुरु के स्वरूप का सत्कार करना, प्रेम करना, ये सच्चे सिख की निशानी है। जिहड़ा सत्कार नहीं ना करता गुरु स्वरूप का, वो फिर गुरु का सिख भी नहीं है। महाराज जियां दा बचन जिन पाए अदब न बानी धारा, जानो सो सिख नहीं हमारा। अज स्वरूप महाराज जियां दा गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी है, जिहड़ा सिख अज बाणी का सत्कार नहीं ना करता, गुटका साहब का सत्कार नहीं करता, पोथी का नहीं करता, गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप आउंदियां देख के खड़ा नहीं हुंदा, जोड़ा उतार के नमस्कार नहीं करता। धन 7वें पातशाह गुरु हरराज साहब कहन लगे वो साडा सिख ही नहीं है, भावें कि वो कही जावे कि मैं सिख हाँ, पर जे गुरु की परंपरा नहीं मनता, बचन नहीं मनता,
ਇਹ ਬਚਨ ਅੱਜ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ का ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਮਾਏ ਉਹ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਨਜਾਰਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਧੰਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਨਜਾਰਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਪ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਲੇਖਾ ਕਤਹਿ ਨ ਛੁਟੀਐ। ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।